Good afternoon, students. Welcome to my channel Easy Geometry with Raj. Let us today we are going to see the practice set number 2.2. The first example is in triangle PQR, point S is the midpoint of side QR. If PQ is equal to 11, PR is equal to 17, PS is equal to 13, find QR. Here figure is not given. We have to first draw the figure. एक आकृती काढूया. Name of the triangle is PQR. PQR. S is the midpoint. Now put the values of lengths of side. PQ is equal to 11. PR is 17. And total value length of PS is 13. Here we have given point S is the midpoint of side QR. That is PS is the median. PS is the median of triangle. So we can use definitely whenever we see that the median is given, then first of all you should remind the Apollonius theorem. लगेच तुम्हाला आठवलं पाहिजे की इथे अपोलोनियस थेरम वापरायचा आहे. मग बाय युजिंग अपोलोनियस थेरम काही क्षणात क्लिक झालं पाहिजे. अपोलोनियस थेरम तुम्हाला सांगितलं होतं मी की ज्या साइडचा मिड पॉइंट दिला असेल त्याच्या अपोजिट व्हर्टेक्स पासून लिहायला सुरुवात करा. S is the midpoint of QR, so the opposite vertex is P. Start from P. Now PQ square plus PR square is equal to 2PS square plus 2QS square or 2SR square. 2QS square. Put the values. Therefore, PQ is 11. 11 square plus PR 17 square is equal to 2 into bracket 13 square plus 2QS square. Take square of each term. Square of 11 is 121, square of 17 is 289 is equal to, take 2 as common, then remaining in bracket 13 square, that is 169 plus QS square. Take the addition of both, that is 190, 310 and 410. Therefore 410 is equal to 2 into bracket 169 plus QS square. Divide this 410 by 2. Therefore 410 by 2 is equal to 169 plus QS square. The dividend 2 2s are 4. 1 ला डिवाइड करता येणार नाही, 0 घ्या आणि 2 5s are 10. 205 त्याचा भागाकार आला 169 अधिक QS स्क्वेअर. हा सबट्रॅक्ट करा इकडे. 205 minus 169 is equal to QS square. आता दोघांचं सबट्रॅक्शन जर केलं तर 15 मधून 9 गेले 6, नंतर 19 रिमेनिंग, 19 मधून 16 गेले 3 रिमेनिंग is equal to QS square. 70, yes, 31 5 36. Okay, take square root of both side. Therefore 6 is equal to QS. मग आता QS आपल्याला 6 मिळाला आहे. मग QS 6 असेल तर SR सुद्धा 6 आणि टोटल QR जी आपल्याला काढायची आहे ती काय असणार आहे, या QH च्या डबल. QR इज इक्वल टू 2 इंटू QS. रिझन काय देते आपल्याला, S इज midpoint of QR. Point S is the midpoint of side QR. Value put up करा. QR is equal to 2 into 6. QR is equal to 12. This is the final answer. जिथे जिथे मीडियन शब्द आला, एखाद्या साइडचा मिड पॉइंट आला की लगेच आपल्याला क्लिक झालं पाहिजे की इथे आपण अपोलोनियसचा थेरम वापरतोय. या ठिकाणी व्हिडिओ पॉज करा, लिहून घ्या.
Let us see the next example. Second, in triangle ABC, AB is equal to 10, AC is equal to 7, BC is equal to 9. Then find the length of the median drawn from point C to side AB. Again, we have not given the figure. From given data, we have to first draw the figure. कशी फिगर काढणार? दिलेल्या माहितीवरून एक ट्रायंगल दिले आपल्याला अल्टिमेटली. सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC. ABC. Then find the length of the median drawn from point C to the side AB. साइड AB वरती ही मीडियन काढली. समजा हा पॉइंट T असेल. T is the midpoint of side AB and we have to find out the length of CT. We have to find out the length of CT. Let solution. Let CT is median of triangle ABC. Therefore point T is midpoint of side AB. आता टी जर मिड पॉइंट असेल तर एटीचं मेजरमेंट आणि बीटीचं सारखं असणार आहे आणि ते एबीच्या 1/2 असणार आहे. एटी इज इक्वल टू AB अपॉन 2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5. दिस इज द लेंथ ऑफ AT. नाउ सी AT इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू 7, BC is equal to 9 and we have to find out CT. It is very easy. Median दिलाय म्हटलं की अपोलोनियस थेरम. दुसरा विचारच डोक्यात आणायचं नाही. By using अपोलोनियस थेरम. पुन्हा थेरम वापरायचं असेल तर कुठून स्टार्ट करणार? ज्या साइडचा मिड पॉइंट दिलाय त्याच्या अपोजिट वर्टेक्स पासून. मग टी इज द मिड पॉइंट AB, सो कन्सिडर वर्टेक्स C. तिथून साइडची नावं लिहायला सुरुवात करा. मग C पासून सुरू केलं तर CA² प्लस CB² इज इक्वल टू 2CT² प्लस या दोघांपैकी एक पण ज्याची घेतली आपण AT तो घ्या प्लस 2AT². Put values. AC 7², BC 9². 2 कॉमन काढा. CT माहित नाही तसंच ठेवा. राऊंड ब्रॅकेट घेतली तरी चालेल, स्क्वेअर ब्रॅकेट घेतली तरी चालेल. फक्त 2 कॉमन काढलाय म्हणून ब्रॅकेटमध्ये पाहिजे. CT² प्लस 5² CT² प्लस 5². Therefore 49 plus 81 is equal to 2 into bracket CT² plus 25. Therefore 130 is equal to 2 into bracket CT² plus 25. आता या 2 ने इकडे डिवाइड करा. बरोबर आहे. 50 8 13 130. Therefore 130 upon 2 is equal to CT² plus 25. 2 ने डिवाइड केलं तर 2 6 are 12, remaining 1 2 5 are 10. 65 is equal to CT² plus 25. तो 25 इकडे मायनस करा. 65 minus 25 is equal to CT². Therefore remaining 40 is equal to CT². Take square root of both sides. Therefore under root इज इक्वल टू CT. आता 40 अंडर रूट मध्ये टाकताना त्याचे फॅक्टर घेऊन टाकू. त्याचा फॅक्टर पाडताना असे पाडायचे की त्यातला एक फॅक्टर जो आहे तो परफेक्ट स्क्वेअर पाहिजे आणि दुसरा नसेल तरी चालेल. मग त्याचे फॅक्टर आपण 4 × 10 जर केले तर 4 हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे 2चा. 10 स्क्वेअर परफेक्ट स्क्वेअर नाहीये. मग 4चं स्क्वेअर रूट घेतलं तर 2√10 इज इक्वल टू CT. राईट ऑन द फायनल आन्सर. द लेंथ ऑफ द मीडियन इज therefore the length of median is
2√10. युनिट दिलेलं नाही आहे तर युनिट लिहिण्याची गरज नाही आहे. व्हिडिओ पॉज करा, लिहून घ्या. Now let us see the third example. From figure, segment PS is the median of triangle PQR and PT perpendicular QR. We have to prove these two conditions. आता पहिले बघा, PS is the median. Segment PS is the median. The median हा given part आहे. मग ती जर median असेल तर point S is the midpoint of QR. Therefore, point S is the midpoint of side QR. या QRचा तो मिड पॉईंट असणार आहे. मग तो मिड पॉईंट जर झाला तर सेगमेंट QS इज इक्वल टू SR. दोघांची लेंथ सारखी असेल म्हणजेच या प्रत्येकाची लेंथ ही QRच्या 1/2 असेल. Therefore, QS is equal to SR is equal to QR upon 2. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. आता इथे PT is perpendicular to QR म्हणजे इथे हा राईट अँगल तयार झालाय. म्हणजेच तयार झालेला PTS, दिस ट्रायंगल इज राईट अँगल ट्रायंगल. PT is perpendicular to QR. Therefore, in right angle triangle PTS by using Pythagoras theorem. तुम्ही शॉर्टकट PT लिहिलं तरी काय अडचण नाहीये. मग पायथागोरस थेरम वापरला तर काय होईल, PS² इज इक्वल टू PT² प्लस TS². इक्वेशन नंबर 2. आता आपण या लहान ट्रायंगलचा विचार केला होता, राईट अँगल ट्रायंगलचा. तर मोठ्याचा विचार करा. इन राईट अँगल ट्रायंगल PTR, इन राईट अँगल्ड ट्रायंगल PTR, अगेन बाय युझिंग PT. तिथे पण आपण पायथागोरस थेरम वापरतोय. काय होईल, PR² इज इक्वल टू PT² प्लस TR². आता TR जो आहे या दोघांपासून तयार झालाय. देअरफॉर PR² इज इक्वल टू PT² प्लस TR म्हणजे TS प्लस SR. ब्रॅकेटमध्ये टाका TS प्लस SR ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आता या ठिकाणी ही जी ब्रॅकेट आली आहे ही A प्लस B ब्रॅकेट स्क्वेअर या टाईपमध्ये आली. त्याचं एक्सपान्शन करा. A प्लस B होल ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B². देअरफॉर PR² इज इक्वल टू PT² प्लस TS² प्लस दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 2 इंटू TS इंटू SR प्लस SR². आणि रिझन A प्लस B ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B². हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला आपल्याला वापरावा लागेल. आता थोडंसं रिअरेंज करू. फक्त PT² आणि हे जो आहे PT आणि TST जवळ आणूया. फक्त आहेच ऑलरेडी PT² आणि TS². आपण 1 नंबरचं इक्वेशन बघितलंय, सॉरी 2 नंबरचं. PT² प्लस TS² इज इक्वल टू PS². पुट दिस व्हॅल्यू. देअरफॉर PR² इज इक्वल टू या दोघांच्या ऐवजी फक्त PS² लिहा. PS² प्लस हे मल्टिप्लिकेशन तसंच 2 इंटू TS इंटू SR. डॉट लिहा किंवा मल्टिपलचं साईन दिलं तरी चालेल. प्लस आता SR जो आहे, SR म्हणजेच काय, QR अपॉन 2. देअरफॉर QR अपॉन 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आणि ह्या दोन्ही व्हॅल्यू ज्या पुटअप केल्या, ही व्हॅल्यू आणि SR² ची व्हॅल्यू, या दोन्ही आपण कुठून घेतलाय, फ्रॉम इक्वेशन 2 अँड 1. फ्रॉम इक्वेशन 2 अँड 1 या दोघांवर आपण त्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या. बघा बरं, पहिलं जे आहे ते आलं का. 1 मिनिट फक्त. या ठिकाणी आपण जे व्हॅल्यू पुटअप करतोय
तर आपल्याला घेताना क्यू आर पाहिजे, बरोबर आहे. मग क्यू आर पाहिजे म्हणून इथे जे आहे एस आर त्याची पण व्हॅल्यू आपण इथे टाकू शकतो. इथे व्हॅल्यू पुटअप करताना एस आरची ही टाका क्यू आर अपॉन 2. एस आरची व्हॅल्यू पुटअप मतलब बघा काय काय रिप्लेस करतोय आपण या दोघांच्या ऐवजी, एस आरच्या ऐवजी आणि परत या एस आरच्या ऐवजी इक्वेशन 1 2चा वापर करून आपण लिहितोय. मग पी आर स्क्वेअर इक्वल टू पी एस स्क्वेअर प्लस 2 इंटू टी एस इंटू क्यू आर अपॉन 2. हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल झाला म्हणजे उरले काय, पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेअर प्लस टी एस इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर अपॉन 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आणि तेच आपलं पहिलं प्रूफ आहे, तेच आपल्याला पाहिजे पहिलं प्रूफ दॅट. या पद्धतीने व्हिडिओ पॉज करा, लिहून घ्या. माझं टीचिंग जर तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्कीच माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. बघा यातलं जे हाफ पार्ट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे त्याचा परत आपण विचार करूया. इक्वेशन 1 आणि 2 आपण आहेच अगोदर काढलेले. आता आपण तिसऱ्या ट्रायंगलमध्ये विचार करतोय. थर्ड राईट अँगल ट्रायंगल आहे PTQ. इन राईट अँगल ट्रायंगल PTQ बाय युझिंग पायथागोरस थेरम. मग पायथागोरस थेरम जर वापरला तर ह्या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये काय होईल, हायपोटेनसचा स्क्वेअर PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PT स्क्वेअर प्लस QT स्क्वेअर. लेफ्ट साइडचा राईट अँगल ट्रायंगल QT स्क्वेअर. देअरफॉर PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PT स्क्वेअर प्लस QT. आता हा QT जो आहे तो कसा तयार झालाय, QS मधून जर TS मायनस केला तर QT मिळतो. फक्त ही व्हॅल्यू याच्या ऐवजी पुट करा, QS मायनस TS ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. परत आता A मायनस B ब्रॅकेट स्क्वेअर, A स्क्वेअर मायनस 2AB प्लस B स्क्वेअर. टेक एक्सपान्शन PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PT स्क्वेअर प्लस A मायनस B, A म्हणजे QS स्क्वेअर मायनस 2 इंटू QS इंटू TS प्लस TSचा स्क्वेअर. आणि रिझन देऊन टाका याला इथे A मायनस B ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू A स्क्वेअर मायनस 2AB प्लस B स्क्वेअर. ते त्याचं रिझन आहे. परत आता फक्त रिअरेंज करूया. देअरफॉर PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PT स्क्वेअर प्लस हा तो तिकडचा TS स्क्वेअर इकडे आणा फक्त, PT स्क्वेअर प्लस TS स्क्वेअर मायनस 2 इंटू QS इंटू TS प्लस QSचा स्क्वेअर. या दोघांची ॲडिशन इक्वेशन 1 मध्ये आपण पाहिलंच आहे. PT स्क्वेअर प्लस TS स्क्वेअर इज इक्वल टू PS स्क्वेअर. देअरफॉर PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PS स्क्वेअर. हे तसंच ठेवा थोडा वेळ वाटलंस, 2 इंटू QS इंटू TS प्लस QS स्क्वेअर. आणि रिझन द्या फ्रॉम इक्वेशन 1. वन इक्वेशनचा वापर करून आपण ही व्हॅल्यू पुटअप केली. आता आपल्याला जे हवं आहे त्यासाठी काय काय सिम्प्लिफाय करायचंय ते विचार करूया. PS स्क्वेअर आहे मायनस 2QS ST आहे मायनस QS ST आहे. मग आता ST तर लागणार आहे पण QS म्हणजे काय ते आपण इक्वेशन, मला वाटतं हे इक्वेशन 2 होतं आपलं, इथे 2 म्हणा त्याला. आणि जे हाफ घेतली होती व्हॅल्यू आपण, QH ची व्हॅल्यू QRच्या हाफ आहे आणि SR ची सुद्धा हाफ आहे, त्याला इक्वेशन 1 म्हटलं होतं. ते व्हॅल्यू फक्त पुटअप करा, इथे दोन ठिकाणची व्हॅल्यू पुटअप करा. देअरफॉर PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PS स्क्वेअर मायनस 2 इंटू QS म्हणजे काय, QRच्या हाफ, QR अपॉन 2 इंटू TS प्लस याची पण व्हॅल्यू तीच, QR अपॉन 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. अगेन 2 कॅन्सल. द रिमेनिंग पार्ट इज PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PS स्क्वेअर मायनस QR इंटू TS म्हणजेच ST.
क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. जे सेकंड आपल्याला प्रूव्ह करायला सांगितलं होतं ते आपण या पद्धतीने केलंय. स्टेप बाय स्टेप सगळ्या स्टेप्स करत जा. मुद्दाम हे जे खाली अंडरलाईन करून ठेवलंय, ज्या ज्या ठिकाणी एक्सप्रेशन चेंज होतं, स्टेप बदलते, ते मुद्दाम तुम्ही अभ्यास करताना पण अंडरलाईन करत जा, म्हणजे ते लक्षात ठेवायला सोपं जातं. कुठेही एक्झाम्पल आपल्याला पाठ करावं लागत नाही, हे महत्त्वाचं. पॉज करा, लिहून घ्या. Now see the example number 4. In triangle ABC, point M is the midpoint of side BC. If AB square plus AC square is equal to 290 सेंटीमीटर स्क्वेअर. ही टेक्स्टबुक मधली चूक आहे. इथे जे काही आन्सर येईल ते सेंटीमीटर स्क्वेअर घेण्याची गरज नाही, कारण हा काही एरिया नाही आहे, ही सगळ्या साईडची लेंथची बेरीज आहे, ॲडिशन आहे. तर इथं हा स्क्वेअर जो आहे ती चूक आहे, ते टेक्स्टबुकमधली ते करेक्शन करून घ्या. तिथे फक्त सेंटीमीटर पाहिजे. AM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. फाइंड BC. मेडियन आलं की आपल्या डोक्यात फक्त अपोलोनियस थिरम. इन ट्रायंगल ABC by using Apollonius theorem, अपोलोनियस थेरमचा वापर करायचा इथे. पुन्हा नेहमी ट्रिक तीच डोक्यात ठेवा, ज्या साईडचा मिड पॉईंट दिलाय त्याच्या अपोजिट व्हर्टेक्स घ्या. BCचा मिड पॉईंट M, त्याच्या अपोजिट व्हर्टेक्स A, तिथून लिहायला सुरुवात करा. AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर. AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर इज इक्वल टू 2AM स्क्वेअर. 2AM स्क्वेअर प्लस 2. या दोघांपैकी कोणतंही एक घ्या, BM घ्या किंवा MC घ्या. मग BM स्क्वेअर, ज्या व्हॅल्यू माहिती ते टाका. दोघांची ॲडिशन देऊन ठेवली आहे 290. देअरफॉर 290 इज इक्वल टू 2 कॉमन काढा. AM म्हणजे 8, 8चा स्क्वेअर, 8 स्क्वेअर प्लस BM स्क्वेअर. 2 ने डिवाइड करा. 2 ने जर डिवाइड केलं तर 290 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8चा स्क्वेअर 64 प्लस BM स्क्वेअर. डिवाइड केलं तर 145 इज इक्वल टू 64 प्लस BM स्क्वेअर. मायनस करा. 145 मायनस 64 इज इक्वल टू BM स्क्वेअर. सबस्ट्रॅक्शन जर केलं तर 81 आन्सर येतं. 81 इज इक्वल टू BM स्क्वेअर. 81 हा 9चा स्क्वेअर आहे. टेक स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड. देअरफॉर 9 इज इक्वल टू BM. आता हे प्रत्येक ठिकाणी टेक स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड वगैरे लिहायची गरज नाही. 10th लेवलला ते ॲक्सेप्ट केलं जातं. एवढं प्रत्येक स्टेपला लिहायची गरज नाही. आता इथे युनिट सेंटीमीटर आहे, म्हणजेच आपल्याला ते सुद्धा BM इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. BM 9 आला, पण आपल्याला विचारला आहे BC आणि M इज द मिड पॉईंट. M इज द मिड पॉईंट ऑफ साइड QC. आता या ठिकाणी सुरुवातीला या ठिकाणी मिड पॉईंट म्हटलंय, तर आपण फार झालं तसं म्हणू शकतो की AM इज द मेडियन, लिहून द्यायला हरकत नाही इथं रिझन म्हणून. M इज मिड पॉईंट ऑफ BC. हे गिवन आहे, देअरफॉर सेगमेंट AM इज मेडियन. असं एक सुरुवातीला लिहिलं तरी काही हरकत नाही, पुढे लिहायला आपल्याला ते सोपं जातं. तर इथे सेगमेंट AM इज मेडियन लिहून ठेवा. मग आता BM मिळाला आहे. आता M हा मिड पॉईंट आहे, म्हणजेच BCचं मेजरमेंट BMच्या डबल असेल. BC इज इक्वल टू 2 इंटू BM. रिझन M इज मिड पॉईंट ऑफ BC. M is midpoint of BC. Put the value. Therefore, BC is equal to 2 into 9. Therefore, BC is equal to 18 centimeter. This is the final answer. याबद्दल आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतो. व्हिडिओ पॉज करा, लिहून घ्या. Now see the fifth example, which is given as star. Star means hot question. Hot means higher order thinking questions. आपल्याला थोडंसं वेगळा विचार करून हे एक्झाम्पल सॉल्व करावे लागतात. खूप अवघड नसतात, पण थोडंसं आपण सहज फक्त फॉर्म्युला टाकला आणि आलं असं होत नाही. म्हणून वी हॅव टू थिंक आउट ऑफ फ्रेम. जे काही आपल्याला माहिती आहे त्याच्या बाहेर जाऊन थोडासा विचार आपल्याला करावा लागतो. मग आता काय प्रूव्ह करायचं आहे, हे जे दिले आपल्याला TS स्क्वेअर प्लस TQ स्क्वेअर इक्वल टू TP स्क्वेअर प्लस TR स्क्वेअर. त्यासाठी
एक कन्स्ट्रक्शन त्यांनी देऊन ठेवलं आहे, ड्रॉ ए बी पॅरलल टू साईड एस आर. आपण जरा थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने जायचा प्रयत्न करूया. त्यासाठी एक कन्स्ट्रक्शन करू. कन्स्ट्रक्शन काय केलं, ह्या रेक्टँगलचे दोन्ही डायगोनल काढले. मग पहिले मी हा एक डायगोनल कनेक्ट करून देतो. थोडंसं सरळ फिगर आली पाहिजे, त्याशिवाय ते हा एक डायगोनल काढला आणि हा पहिले जे जोडलेलं आहे ते तसंच ठेवा. दुसरा डायगोनल आपण इथून इकडे काढतोय. आता हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे, थोडा वेळ हे जे आहे हे असं कनेक्ट करा. हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आहे त्याला आपण नाव देऊया ई. हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आहे त्याला नाव दिले आपण ई. आता थोडीशी फिगर जरा मी समजायला सोपं जावं म्हणून थोडी डार्क करतो. कोणत्या भागाचा विचार आपल्याला करायचा आहे ते फक्त तुम्ही लक्षात घ्या. मला पहिले हा ट्रायंगल कन्सिडर करायचा इथला. हा जो आहे हा छोटासा ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे. बाकीच्या इतर ट्रायंगल्सची मला काही फारसं घेणं देणं नाही आहे. हा जो पॉईंट आहे तो आहे आपला ई. त्याच्या अगोदर थोडंसं लिहून घेऊ आणि मग त्या भागाकडे येऊया. आता या ठिकाणी क्वाड्रिलॅटरल PQRS इज रेक्टँगल. रेक्टँगल हा गिवन पार्ट आहे, तो रेक्टँगल आहे. मग रेक्टँगल असेल तर त्याच्या अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात आणि दोन्ही डायगोनल कॉन्ग्रुएंट असतात. मग अपोजिट साइड्स म्हणजेच PS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू SR. याला इक्वेशन 1 म्हणूया आणि कारण देऊया अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल त्या सगळ्या साईड सारख्या असतील. त्याच्यानंतर जे डायगोनल्स आहेत रेक्टँगलचे ते एकमेकाचे बायसेक्टर्स असतात, म्हणजे कॉन्ग्रुएंट पण असतात आणि बायसेक्टर पण असतात. डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल आर congruent to each other and bisectors of each other. म्हणजेच काय अर्थ होतो, हे जे दोन डायगोनल आहेत PR आणि QS हे एकमेकाला कॉन्ग्रुएंट असतील, लेंथ सारखी असेल आणि बायसेक्टर असतात. म्हणजे ते जे आहेत ते दोन एकमेकाला बायसेक्ट करायचं, दोन सारखे भाग करायचं काम करतात. म्हणजेच काय होणार आहे, त्यांचा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई आहे हा त्यांचा मिड पॉइंट आहे दोन्ही डायगोनलचा. देअरफॉर पॉइंट ई इज midpoint of both diagonals. दोन्ही डायगोनल्स ते मिड पॉइंट आहे. म्हणजे याच्यावरून दोन गोष्टी क्लिअर झाल्या की जर ते कॉन्ग्रुएंट असतील म्हणजेच काय PR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू SQ अँड आणखी काय होऊ शकतं, दोन कॉन्ग्रुएंट आहेत आणि ई जो आहे त्यांचा मिड पॉइंट आहे कारण ते बायसेक्टर्स असतात. म्हणजे हे जे छोटे छोटे भाग झाले PE, ER, ES, EQ हे सारखे असणार आहे. PE इज इक्वल टू ER इज इक्वल टू SE इज इक्वल टू EQ. इक्वेशन नंबर 2 याचा वापर आपल्याला आता करायचा आहे. इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपण काय काय केलं, आपल्याला ज्याची गरज आहे ते आपण मिळवलंय. आता इथून पुढचा भाग सुरू होतो. इथून पुढे काय सुरू होतं, आता या ठिकाणी ही जी फिगर आहे तिचा थोडंसं चेंज करून आपल्याला बघायचं आहे. तुम्ही एक काम करा, 2 मिनिटं व्हिडिओ पॉज करा, फिगर काढा आणि ह्या फिगर मी थोडंसं चेंज करतो फिगरमध्ये, म्हणजे आपल्याला पुढचा भाग समजून घेणं सोपं होईल. बघा आपल्याला इथं फिगर थोडीशी रिअरेंज करण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी जागा असावी म्हणून मी तो क्वेश्चन पुसून टाकला आहे. फक्त बाकी जे काही त्याचं हे आहे सोल्युशन आहे ते तसंच आहे. मग आता क्वेश्चन तुमच्याकडे आहे टेक्स्टबुकमध्ये, बघू आपण. तर पहिला ट्रायंगल मला विचारात घ्यायचा आहे हा PTR.
पहिला ट्रायंगल कोणता विचारात घ्यायचा आहे, PTR. मग त्याला जर मी बाजूला काढतो इथे या पद्धतीने, आणि हा त्याचा PR साईड, आणि TE हा E जो पॉईंट आहे तो इथं घेतोय, आणि हा TE मी इथे जोडला. आता इथे P, T आणि R हा एक ट्रायंगल मला गरजेचा होता, मी बाजूला काढला. मग हा जो ट्रायंगल आहे, आता E हा PRचा मिड पॉईंट आहे, E हा PRचा मिड पॉईंट आहे, म्हणजेच TE ही या ट्रायंगलची मेडियन झाली, बरोबर आहे. आणि मेडियन शब्द आला की आपल्या डोक्यात एकच आहे फक्त, अपोलोनियस थेरम. मग अपोलोनियस थेरम आपण वापरू शकतो. मग आपण काय म्हणणार, इन ट्रायंगल PTR, इन ट्रायंगल PTR TE इज मेडियन, सेगमेंट TE इज मेडियन by using अपोलोनियस थेरम. अपोलोनियस थेरम वापरायचा आहे. पुन्हा आपल्या डोक्यात तेच क्लिक होतंय, ज्या साईडचा मिड पॉईंट दिलाय त्याच्या अपोजिट साईड पासून सुरू करा लिहायला. TP स्क्वेअर प्लस TR स्क्वेअर, TP स्क्वेअर प्लस TR स्क्वेअर इज इक्वल टू 2TE स्क्वेअर प्लस 2TE स्क्वेअर प्लस या दोघांपैकी कोणतंही एक घ्या, PE स्क्वेअर 2PE स्क्वेअर. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 हे झालं सेकंड फिगरचं. आता परत हा ट्रायंगल घेतोय मी इकडचा STQ, तो इकडे काढतो. जागा कुठे असेल, इथे. ओके, S हा पॉइंट इथे आला, नंतर E इथे आला, आणि नंतर Q इथे आला, आणि हा T आला. परत ह्या दोन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट आहे कारण E हा मिड पॉइंट आहे. परत या ठिकाणी TE हा ट्रायंगल TSQ ची काय असणार आहे, ती मेडियन. इन ट्रायंगल TSQ सेगमेंट TE इज मेडियन, सेगमेंट TE इज मेडियन. पुन्हा काय वापरणार, अपोलोनियस थेरम. बाय युजिंग अपोलोनियस थेरम. अपोलोनियस थेरम वापरला. पुन्हा रूल आपला, सुरुवात कुठून, ज्या साईडचा मिड पॉईंट दिलाय त्याच्या अपोजिट व्हर्टेक्स पासून, T पासून सुरुवात. मग काय, TQ स्क्वेअर प्लस TS स्क्वेअर प्लस TS स्क्वेअर इज इक्वल टू 2TE स्क्वेअर, 2TE स्क्वेअर प्लस या दोघांपैकी कोणतं एक घ्या, SE 2SE स्क्वेअर. इक्वेशन नंबर, एक काम करूया, त्याला इक्वेशन मी 4 नाव देत नाही, पुढे देऊ आपण, दुसऱ्याला देऊ. आता बघा या ठिकाणी, आता हे दोन लेफ्ट साईड आहेत, इथे 2E स्क्वेअर सारखाच आहे. आता PE आणि SE हे जे पॉईंट्स होते आपण इथे बघा सारखे लिहिलेत, PE, SE, ER, EQ सारखे आहेत. म्हणजे याच्याऐवजी मी PE लिहिलं तर चालणार आहे, SE ऐवजी PE लिहिलं तर चालणार आहे. देअरफॉर TQ स्क्वेअर प्लस TS स्क्वेअर इज इक्वल टू 2TE स्क्वेअर प्लस 2SE ऐवजी PE लिहिणार आहे, त्याला मी आधार काय देणार आहे, फ्रॉम इक्वेशन 2PE स्क्वेअर. इक्वेशन नंबर 4 आणि रिझन देईल त्याला फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 त्याचा वापर मी केलाय. आता 3 आणि 4 ला कंपेअर करा. लेफ्ट साइड नका, राईट साइड विचारात घ्या. 2E स्क्वेअर प्लस 2E स्क्वेअर प्लस 2PE स्क्वेअर. दोघांची राईट साइड सारखी आहे, म्हणजे लेफ्ट साइड काय असणार आहे, सारखी असणार आहे. आणि लेफ्ट साइड सारखी म्हणजे कोणती, या दोघांची ॲडिशन आणि या दोघांची ॲडिशन सारखी आहे. फक्त नावं मागे पुढे लिहिले असतील, तर पुस्तकात जसं विचारले तसं फक्त लिहून घेऊ. देअरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 हे स्टेटमेंट मी इथे लिहितो, शेवटचं जागा नाही आहे मला तिथे, किंवा लिहून टाकतो. चला, फ्रॉम नाही, ते शक्यच नाही होणार तिथे, तर आपण इकडेच लिहूया. फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4. फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4. आता जे हवं आहे तेच फक्त डायरेक्ट काय
टी एस स्क्वेअर प्लस टी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू टी पी स्क्वेअर प्लस टी आर स्क्वेअर. आणि तेच आपल्याला प्रूव्ह करायला विचारलेलं आहे. हॉट क्वेश्चन आहे, पण स्टेप बाय स्टेप सोडवला आणि अपोलोनियस थेरम वापरायचा विचार केला तर खूप सोपा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला हॉट असणारा क्वेश्चन जो हायर ऑर्डर थिंकिंगचा आहे तोही सोडवता येतो. फक्त ही स्टेप लक्षात ठेवा, तिथे लिहायची तुम्हाला. या ठिकाणी जागा नसल्यामुळे फक्त मी इकडं घेतलेली ही शेवटची स्टेप आहे. यासाठी 2 फिगर सेपरेट जरूर काढा की याच्यामुळे आपल्याला कळतं नेमकं काय करायचं असतं ते. तर माझं टीचिंग जर तुम्हाला आवडलं असेल तर माझा चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकनला प्रेस करायला विसरू नका. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत प्रॉब्लेम सेट 2. थँक्यू.